हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं क्लास 12th ਦੇ ਲਈ क्लास +2 ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3rd ਚੈਪਟਰ ਤੇ 5th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨੋਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਵੇ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी, फस्ट ये दोबारा तो फिर तो दस रही कि 3rd ਤੇ 5th चैप्टर करांगे जिन्हां दे विचों लॉन्ग क्वेश्चन आउणगे, ठीक है। तो बाकी जिहड़े चैप्टर्स ने उन्हां दे विचों जिवें 1st 2nd ते 4th 6th 7th इन्हां दे विचों जिहड़े कि 4 मार्क्स दे आउणे ने क्वेश्चन वीडियो जिहड़े कि 2 पार्ट्स दे विच अपलोड कीती हुई है। एक वीडियो जिहड़ी फस्ट वीडियो 1st और 2nd नाल 3rd भी चैप्टर दिता होया, तो 3rd दे विचों जिहड़े कि लॉन्ग क्वेश्चन आउणे ने, ठीक है। तो हुण मैं तुहानूं आंसर करवाउणी आ, तो बुक वर्क जरूर बार बार कह रही है मैं तुहानूं बुक वर्क जरूर लर्न करो क्योंकि 18 मार्क्स का, ठीक है। जिहदे विच MCQs ने, फिलअप्स ने, तो फुल फॉर्म्स ने, उन्होंने जरूर देखो। तो वीडियो के एंड दे विच ऑल चैप्टर्स के जिहड़े फुल फॉर्म ने इकट्ठे जिहड़े कि वो भी उस वीडियो के विच ने, तो उन्होंने लिंक दिता जाओ, तुसीं वॉच कर लेना। सैंपल पेपर भी जरूर वॉच कर लिओ। हाँ जी, नैटवर्क सैंपल पेपर जिहड़े कि टोटली लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, तो बाकी जिहड़े कि बुक वर्क वालों सारा जिहड़े कि इहदे विच सॉल्व है। हाँ जी, नैटवर्क यंत्र की हैं, किसी 3 नैटवर्क यंत्रां दस रहे हैं। नैटवर्क यंत्र वो हुंदे ने जिहड़े कि नैटवर्क बनाउण दे विच मतलब कि इन्हां नूं वरतदे आ, तो यह यंत्र है जिहड़े कि जिहड़े नैटवर्क यंत्र ने वो जिहड़े नैटवर्क के अलग अलग उपकरण ने, जिवें तारां, उन्हां नूं जिहड़े कि तारां जां होर माध्यमां दा राहीं जिहड़े कि आपस दे विच जोड़दे ने। तो यंत्र किहड़े-किहड़े ने, तो ये हैगे ने जिवें हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर, रिपीटर, ब्रिज, गेटवे ते ब्राउटर। दोबारा फिर तो दस रहे कि नैटवर्क यंत्र वो हुंदे ने जिहड़े नैटवर्क बनाउण दे विच यूज़ हुंदे ने, वरते जांदे ने। ते नैटवर्क दे भिन्न भिन्न जिहड़े कि अलग अलग उपकरण ने उन्हां नूं आपस च जोड़दे ने तारां जां होर माध्यम राहीं। हुण हब की है, ये हब एक जिहड़े कि यंत्र है जो हरेक कंप्यूटर जां इस नाल जिहड़े जुड़े इंटरनैट आधारित जिहड़े उपकरण ने उन्हां लई डाटा है जिहड़े कि मीनस अगे उहदा संचार करदा। ते हब असल दे विच मल्टीपोर्ट रिपीटर हुंदा। हब की हुंदा, मल्टीपोर्ट रिपीटर हुंदा। अगे स्विच वो उपकरण है जोड़े कि कई नैटवर्क डिवाइस जिवें कि कंप्यूटर, राउटर, सर्वर जां होर स्विचां विचकार जिहड़े कि डाटा पैकेट तब्दील करदा, ते एक मल्टीपोर्ट ब्रिज वांग काम करदा। अगे रिपीटर किसी नैटवर्क ते संकेतां नूं रीजनेट करन अते उसनूं फिर तो संचारयोग बनाउण दे विच जिहड़े कि वरतिया जांदा। यह असल दे विच कमज़ोर सिग्नल नूं फिर स्ट्रोंग करदा है। कमज़ोर सिग्नल नूं स्ट्रोंग कौन करदा? रिपीटर। ये क्वेश्चन है तुहाडा। दैन उस तो बाद नैक्सट देखिए अनगाइडिड मीडिया की है, किसी 2 मीडिया बारे जानकारी देनी है। हाँ जी, ये वो मीडिया हुंदा जो किसी किस्म के निर्देशक मीडिया जिमें कि तारां आदि वरतों नहीं करता। मीनस ये जिहड़ी कि किसी तारां वगैरह की मदद नहीं होंदी, ये वायर मतलब कि विदाउट वायरस हुंदा, ठीक है। मीनस वो वाला मीडिया जिहदे विच किसी तारां की वरतों नहीं होंदी, ठीक है। यह विदाउट वायरस हुंदा, मतलब कि वायरलैस हुंदा, ठीक है। जिहदे विच वायरस नहीं होंदियां, तारां नहीं होंदियां, विदाउट जिहड़े कि वायरस हुंदा, वायरलैस हुंदा। तां इन्हां दे विच जिहड़े कि सिग्नल सारे पासे हुंदे ने, ते जिस कोल सिग्नल प्राप्ति जिहड़े यंत्र हुंदे ने ओह उन्हां दी हैल्प दे नाल जिहड़े कि सिग्नल प्राप्त करदा। ते ये वायरलैस तकनीक इहदे विच यूज़ हुंदा। हुण ये किहड़े हुंदे ने, जिवें इनफ्रारैड, NFC, ब्लूटूथ, वाईफाई, रेडियोवेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स, ये वाले ने। हुण इनफ्रारैड की है, यह वायरलैस है जिहड़ी कि मोबाइल टैक्नोलॉजी दे विच एक किस्म है जिसकी वरतों जिहड़े कि छोटे खेतरां दे विच कम्यूनीकेशन करती है। मतलब कि जे कोई छोटा खेतर है जिस दे विच कम्यूनीकेशन करना, तां वो फोन दे विच जिहड़े कि मोबाइल दे विच ये जिहड़े कि इनफ्रारैड हुंदा। तो यह छोटी दूरी के संचार लई वरतिया जाना, मतलब कि अगर थोड़ी दूरी ते जिहड़े कि कम्यूनीकेट करन दा वरतिया जाना। इहदी वरतों आम करके एक कमरे विच ही कीती जांदी है, ठीक है। मीनस ये कोई तारा जोड़ के नहीं होंदा, जिवें आपां अपना फोन ब्लूटूथ राहीं कनैक्ट करते एक दूजे दे नाल, ठीक है। कुछ भी आपां शेयर करते हैं लाइक एवें, मतलब कि हुण जिहड़ा इहदे नाल संचार हुंदा इनफ्रारैड नाल, वो एक रूम दे विच ही आपां
ਇੱਕ फ़ोन ਤੋਂ ਦੂਜੇ फ़ोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ फ़ोन ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਜੋੜਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚੁਆਇਸ ਆਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਐਵੇਂ 5th 'ਚੋਂ 2 ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 2 ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਪਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਸ਼ੀਲਡਡ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ, ਸ਼ੀਲਡਡ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਲਾਭ ਫਾਇਦੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਐਨਾਲੌਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਟਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਹਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਪੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਿਪੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲ ਕੇਬਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਾਰ ਆ ਇਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਾਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਬੈੱਡ ਵਿਡਥ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਿਗਨਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਬਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲ ਕੇਬਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਕਿਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆ। ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਯੰਤਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੋਡ, ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ, ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ। ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਡਾਟਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਆ। ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇ, ਸੈਂਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ TV। ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਮੋਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਦੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਮੀਨਸ ਡਾਟਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਆ, ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ 2 ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਵੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ,
ਮੀਨਸ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੈਂਡਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਡਿਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਮੋਡ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੈਪਟਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਮੀਨਸ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਲੇਬਸ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਓਨਲੀ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ 5th ਚੈਪਟਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। AI A ਫੋਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ, I ਫੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਇਰਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਆ। ਅੱਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ VAI ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਸੂਝਵਾਨ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਲਾਭ ਨੇ, ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ? ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਔਖੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਗੇਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਜ, ਪੋਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਮਹੱਤਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, 3D ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ੀਅਲ 3 ਅਯਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਝਣਯੋਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪੈਟਰਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ AIA ਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਨੇ? AIE ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਨੇ? ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਘੱਟ ਗਲਤੀ ਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਸਹਾਇਕ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਦੁਹਰਾਈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਹਰਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਭਾਵਨਾ ਰਹਿਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਭ ਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਭਾਵਨਾ ਰਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੀਲਿੰਗਲੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲਚਕੀਲਾਪਨ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਣਵੰਤਾ, ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੰਤਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਲੈਵਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਕਸਾਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ AI ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3rd ਅਤੇ 5th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਵਿਦ ਚੁਆਇਸ ਆਉਣਗੇ। 3rd ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ 2 ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ 5th ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ 2 ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਨਲੀ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ, 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚੋਂ ਹੀ 4 ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਲੇਬਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕਸ।